सो अज का जोड़ा हैगा मेन ड्रग्स के बारे च ही है। पिछले हफ्ते दे विच काफ़ी अचीवमेंट्स हुई पंजाब पुलिस नूं जिहदे विच प्राइमरीली जिहड़ी है हैरोइन की काफ़ी हैवी क्वांटिटी दे विच जां तां रिकवरी हुई है जां इफैक्टिव रिकवरी आपां करवाई है, जिहदे विच दो मेजर रिकवरीज ने, जिहदे विच 75 किलो की रिकवरी जिहड़ी आ वो गुजरात दे विच हुई है मुद्रा पोर्ट तो, और 72.5 किलो हैरोइन की रिकवरी जी वो नवा शिवा पोर्ट मुंबई के हुई है। और जी स्टेट के रिकवरी हुई वो 7.89 kg स्टेट के हुई है। तो टोटल जी रिकवरी है वो हैरोइन की 155 किलो के आस पास है, जिहदे जां डायरैक्ट पंजाब पुलिस वालों हुई होवे जां जिहदे पंजाब पुलिस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वा। टोटल जोड़े लास्ट वीक के समगलर्स जां पैडलर्स जोड़े अरेस्ट किए वो 565 ने और 453 FIR दर्ज हुई हैं। हैरोइन तो इलावा 15 किलो ओपीएम, 37 किलो गांजा, 16 क्विंटल पॉपी हस्क और 64,000 जड़ियाँ ने इंटॉक्सीकेटिंग पिल्स रिकवर की गई हैं। जोड़ा गुजरात के होया है वो मलेरकोटला तो लड़ी जी चली सी। SSP मलेरकोटला की सुपरविजन के अंडर कुछ लीड मिली सी, वो बहुत छोटी क्वांटिटी तो लीड अगे अगे बढ़ती गई। जिस तरह आप लास्ट टाइम गल की कि हर केस के बैकवर्ड लिंकेज जरूर देखा जाए। सो जो बैकवर्ड लिंकेज आप देखने लगे वो एक बूटा खान एलियस बग्गा खान तक लीड गई। वो तो अल्टीमेटली ये पता लगा कि 75 किलो की जी एक खेप आ वो थ्रू सम कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस सी किसी को वो थ्रू मंगाई गई सी, जिहदे लीड दी गई गुजरात पुलिस नूं और जिहदे 75 किलो की रिकवरी हुई। ये एक नवा ट्रेंड है कि जो मैरीटाइम रूट आ, जो समुद्री जो रूट आ, वो भी कुछ स्मगलर्स यूज़ कर रहे हैं हैरोइन की स्मगलिंग करने वास्ते। जी 72.5 किलो की रिकवरी है वो इंटैलीजेंस की इनपुट सी जी महाराष्ट्र पुलिस के नाल शेयर की गई और उतों फिर 72.5 किलो की रिकवरी हुई। सो कुछ जोड़े है इस तो अलावा 10 जोड़े ने PO फड़े ने अलग अलग जिलों के जोड़े कि ड्रग्स के नाल रिलेटेड है, और 16 लाख के आस पास जो ड्रग मनी है रिकवर किया गया, जिहदे 8.89 लाख ड्रग मनी जो मोगा पुलिस के वालों रिकवर किया गया। जिदा आप अगे लास्ट टाइम गल कर रहे थे कि मोडस ऑपरेंडी ते काफ़ी फोकस किया जाता है। सो लेटेस्ट जिदा मैं गल की एक तो मैरीटाइम रूट समुद्री रस्ता जोड़ा वो भी यूज़ के आना साबित होया। फिर छोटे जोड़े समगलर आ देखा गया कि ज़्यादातर कन्वेंस ना यूज़ करते हुए पैदल चल के जोड़े वो ज़्यादा ड्रग्स बेचते हैं, वो भी काफ़ी रिकवरीज हुई। एक जोड़ा अचंभे वाली चीज़ देखने मिली कि मलेरकोटला के एक बंदा अरेस्ट किया जिन्हें आर्मी की यूनीफॉर्म पाई हुई सी, तो वो समगलिंग ड्रग्स की छोटी समगलिंग कर रहा सी, वो कोलों भी 60 ग्राम की रिकवरी हुई। इस तरह जोड़ा है हुशियारपुर नवा शहर के और पठानकोट के इंटर स्टेट छोटी छोटी समगलिंग और उस तो अलावा पठानकोट के भी, और ये जिदा आप लास्ट टाइम कहा कि इंटर स्टेट मीटिंग्स जोड़ा मोटिवेट किया जाएगा इन्होंने करने वास्ते, वो SSP जोड़े पठानकोट उन्होंने SP कांगड़ा नाल सिमिलरली दूजे जिलों ने भी बाकी जिलों के नाल मीटिंग्स कीतियां वा। सो जिस तरह मानयोग CM साहब और मानयोग DG साहब दी हदायतां ने कि वो अभियान जोड़ा वा जी ड्रग्स के अगेंस्ट वॉर आ उस तरीके दे नाल जारी है। पिछले हफ्ते आप 667 बंदे अरेस्ट किए, इस बारी 565 बंदे अरेस्ट किए हैं। कमर्शियल क्वांटिटी वाधा होया है, इस बारी 34 केसिज ने जिहदे कमर्शियल क्वांटिटी रिकवरी हुई है, जिहदे सब तो वध मुक्तसर जिले के ने, फिर पटियाले जिले के ने, नवा शहर के ने, लुधियाना कमिश्नरेट के ने। मीडियम क्वांटिटी के सब तो वध रिकवरी जी वो अमृतसर CP के अंडर, फिर मुक्तसर साहब, फिर मोगा, फिर तरनतारण, और स्मॉल क्वांटिटी के अमृतसर रूरल के। सो सब तो वध जो फोकस है इस हफ्ते किया गया कि कमर्शियल क्वांटिटी के मैक्सीमम केसिज हो, क्योंकि जिन्ने वड्डे समगलर होंगे वो हमेशा कमर्शियल क्वांटिटी के इनवॉल्व होंगे। सो ये जी प्राइमरीली जी अचीवमेंट्स ने। तुसी हुण कोई स्पैसीफिक कोई क्वेरी होवे किसी की स्पैशली ड्रग्स रिलेटेड पहला वो तुसी पूछ सकते हैं।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਏਲੀਅਸ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਤਾਰਿਕ ਬਾਈਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡਿਲਾਈਟ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 75 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਨ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਪੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਪ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਥਰੂ ਸਮ ਕੰਟੈਕਟਸ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਦੀਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਜੈਨ ਤੇ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਕੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਰੈਕਟ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਫੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਫਰਦਰ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਂਡ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਨਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ, ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 45 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮੇਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 45 ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ SSOC ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ। ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ बड़े कंसाइनमेंट है। आम तौर पे पंजाब जिन्हें को अभी तक रिप्रेजेंट मतलब दिखाया गया या छोटी अमाउंट की हेरोइन जी कंज्यूम की है, जैसे रमन ने भी पूछा, मेरी भी क्वेश्चन है कि क्या पंजाब उभरता होगा ड्रग ट्रेड मार्केट बन रहा है? कि पहला तो देखो जी, कोई गुजरात तो ले गया, बॉम्बे पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, ये जी भी पोर्ट, अगर किसी ने ट्रेड करनी है तो उतों ही वो मुंबई, नेपाल, वेस्ट बंगाल किधर कर सकते हैं। वो थ्रू पंजाब लेके आ रहा है, क्या पंजाब तो ट्रेड हो रहा है पूरे इंडिया? देखो जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੁਕ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਈ 75 ਕਿਲੋ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਈ 75 ਕਿਲੋ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗਈ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ 75 ਕਿਲੋ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। 75 ਕਿਲੋ ਆਈ ਸੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੈ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸਰ ਵੈਪਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਟ ਐਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਚੌਕੀ ਮੰਗਦੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੀਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਚੌਕੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਓਨਰ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। 2 ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੰਤ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ DIG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AGTF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸਕਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਅਵੇਟਡ ਨੇ ਅਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬੱਬੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।